کیا گیا تو پاکستان تحریک انصاف اور بالخصوص سہیل افریدی صاحب کے اس رویے کو آپ نے 3-4 دنوں میں کس طرح سے جج کیا؟ دیکھیں، ہم نے تو ان کو ویلکم کیا تھا اور آپ کے علم میں ہے کہ وہ جہاں جہاں بھی جانا چاہ رہے تھے ان کو وہاں پروٹوکول ہر چیز دی گئی. باغ جنا کے لیے پرمیشن بھی انہوں نے خود مانگی تھی، جس میں کچھ فارمیلٹیز ہوتی ہیں کیونکہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو پرمیشن مل گئی. لیکن اس کے باوجود بھی حیدرآباد میں بھی انہوں نے جا کے، آپ کے علم میں ہے کہ انہوں نے ایک بیان شروع کر دیا کہ جی سندھ گورنمنٹ نے تو ہمیں کی ہے. پھر انہوں نے پریزیڈنٹ صاحب پر تنقید کی 2 دفعہ، اور وہاں پہ بھی حیدرآباد میں سیکیورٹی ریزن کے لحاظ سے ان کو دوسرے راستوں سے لایا گیا. یہاں بھی انہوں نے کہا کہ جی ہم جلسہ وہاں نہیں کریں گے، روڈ پہ کریں گے. ظاہر ہے جس کی اجازت نہیں دی جا سکتی تھی. اگر روڈوں پہ جلسے ہوئے تو پورا کراچی چوک ہو جاتا ہے، فیملیز کو تکلیف ہوتی ہے، ایمبولینسز کو تکلیف ہوتی ہے. تو پھر آپ نے دیکھا کہ اس سے ایک شروع ہو گیا تناؤ، اور وہ جو ایک سیاست ہے. ہمارے دوست یہاں پہ پی ٹی آئی کے بھی موجود ہیں، لیکن ان سے معذرت کے ساتھ کہ جو ایگریسو سیاست ہے نا، شدت پسندی کی، انتہا پسندی کی، اس کے عنصر کی وجہ سے یہ ایشو آئے. لیکن آپ نے دیکھا سندھ گورنمنٹ نے کوئی گرفتاری نہیں کی. اگر وقتی طور پر کچھ شرپسند لوگوں کو گرفتار کیا بھی گیا تو پھر ان کو چھوڑ دیا گیا. لیکن یہ وہ پالیسی ہے جمہوریت والی جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہے. ایک اور چیز جو میں آپ کے توسط سے پی ٹی آئی کی قیادت سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو ابھی انہوں نے کال دی ہے فیبروری میں پہیا جام ہڑتال کی، اس کو ضرور کنسیڈر کریں. دیکھیں، پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، ویل وشر ہیں، ان کے ووٹرز ہیں، اور ان تمام مشکلات کے باوجود ان کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں. تو ان کو بھی چاہیے کہ اپنے لوگوں کو مصیبت میں نہ ڈالیں. ان کی کال کیا ہے؟ پہیا جام ہڑتال. پہلے کہہ رہے تھے کہ جی ہم تو اپنے گھروں میں رہیں گے، تو آپ ہمیں گھروں میں بھی رہنے نہیں دیں گے. گھروں میں رہیں، بڑے شوق سے رہیں، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا کہ بھائی باہر آئیں. لیکن ظاہر ہے جو کاروبار زندگی ہے، اسکول کھلیں گے، کالج کھلیں گے، یونیورسٹیز کھلیں گی، ہاسپٹل کھلیں گی، عدالتیں کھلیں گی، بازار کھلیں گے، گاڑیاں چلیں گی، آمد و رفت ہوگی، تو آپ اس کو روکیں گے. وہی پرانا کراچی والا ہڑتال پہیا جام جس میں جلاؤ گھیراؤ ہوتا تھا، لوگوں کی زندگیوں سے کھیلا جاتا تھا، کیا ہم پھر اس طرف جائیں گے؟ اور پھر اس کا رزلٹ کیا آئے گا؟ ظاہر ہے کے پی میں آپ لوگ جا کے بھلے سرکاری اعلان کر دیں بھائی ساری چیزیں بند، لیکن سندھ، پنجاب، بلوچستان میں تو کاروبار زندگی چلتا رہے گا. جب آپ زبردستی روکنے کی کوشش کریں گے تو ظاہر ہے ری ایکشن آتا ہے. پھر آپ کے لوگوں کو وہی جو 9 مئی کی باتیں ہوتی ہیں کہ پھر وہی ایک نیا 9 مئی آپ شروع کرنا چاہتے ہیں اور اپنے لوگوں کو مصیبت میں ڈالنا چاہتے ہیں. تو اس کو، یہ جو کال ہے اس کو واپس لیں اور لوگوں کو سکون سے رہنے دیں. 9 مئی میں بھی آپ نے دیکھا کہ وہ جو تعلیمات خان صاحب تھیں، شدت پسندی کی، ایگریسو اور انتہا پسندی کی، جس کی وجہ سے اس دن جہاں جہاں بھی احتجاج ہوا وہ جگہیں تھیں جو عسکری انسٹالیشنز تھیں. اور وہ ہمارے شہداء جنہوں نے اپنی جانیں دے کر ہمیں بچایا، ہماری فیملیز کو بچایا، پاکستان کی حفاظت کی، ان کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی. تو یہ وہ ایک سوچ تھی جس کو پروان چڑھایا گیا. ہمیں اس سوچ سے بچنا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا بالکل فیوچر ہے اگر وہ پی ٹی آئی پی بنتی ہے. پی ٹی آئی پی سے مطلب کوئی نیا فریکشن نہیں، بلکہ پاکستان تحریک انصاف، پیسفل یا پرامن جو بھی کہہ لیں، اگر وہ اس سیاسی دھارے میں آتے ہیں تو آگے ہے سلسلے. لیکن اب کیا کہا جائے؟ شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ نئی انتظامی بنیادوں پر جو صوبوں کی بات ہے، پیپلز پارٹی کا اس پہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ صوبوں کی جو بات ہے یہ ایسے ہی ایک شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے، اور 12 صوبوں کی بات تو کی جاتی ہے. 12 صوبوں کو آپ سمجھتے ہیں. ابھی ہم سندھ، پنجاب، بلوچستان، کے پی ہے. کیا ہمارے پاس مکمل انفراسٹرکچر اب بھی ہے آفیسز کا؟ ہماری بہت ساری آفیسز رینٹ پہ ہیں، دیگر جگہوں پہ ہیں. 12 صوبوں کا مطلب ہے 12 چیف منسٹر ہاؤس، 12 گورنر ہاؤس، 12
सुप्रीम कोर्ट्स, 12 हाई कोर्ट्स आएंगी, सेक्रेटेरिएट बनेंगे और पता नहीं क्या क्या, इतने पैसे हमारे पास हैं। देखें, ये शोशे हैं जो छोड़ दिए जाते हैं एक खामखा का पॉलिटिकल स्टांस लेके या कुछ। और फिर मैं भी देख रहा हूं कि चले सियासी तौर पर एमक्यूएम तो कहती रहती है, लेकिन अभी मैंने देखा कारोबारी हजरात शुरू हो गए हैं। वो हलीम खान साहब आ जाते हैं, कुछ और हमारे मेरे बड़े दोस्त हैं, मोहतरम है, मैं देखता हूँ, आमिर साहब हैं, दूसरे शुरू हो जाते हैं। ये डीजी आमिर नहीं, वो आमिर साहब जो मेयर थे। मैं बता रहा हूँ आपको, देखें क्या ये कोई नई सोसाइटी बना रहे हैं। वो जो घरों की बनाते हैं, हलीम खान साहब कोई नई सोसाइटी अनाउंस कर रहे हैं कि 12 अनाउंस कर देंगे, या कोई जो फैक्ट्रियों वाले हैं क्या वो नई फैक्ट्री डाल रहे हैं। भाई सूबे हैं, और ऐसी कोई बात नहीं, ये ऐसे ही नहीं होगी। सिंध की तकसीम कभी भी नहीं होगी। जी जी जनाब। हमारी जो बंगाली कम्युनिटी है जी उनका नादरा के ऑफिस में जाना ही एक आजाद है। उनके लिए कोई ऐसी आसानी जी बिल्कुल कि वो जो बंदा पाकिस्तान में पैदा होता है, पूरी दुनिया का कानून है, जो जहाँ पैदा होता है वहीं का नेशनल होता है। लेकिन हमारे यहाँ कराची में खासतौर पर बंगाली कम्युनिटी को गैर पाकिस्तानी और पाकिस्तान बनने से पहले का रिकॉर्ड मांग लेते हैं। जी देखिए, उसके लिए बिल्कुल कानून साजी कुछ हो रही है, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन भी बहुत जरूरी है। उसमें बहुत सारा इश्यूज हैं जिस पे नादरा बहुत काम कर रही है। और आपके इल्म में है कि जब से हमारे मोहसिन साहब इंटीरियर मिनिस्टर बने हैं तो बहुत सारी बेहतरी आई है। तो उसमें उस पर भी काम हो रहा है, और ये जो सेंटर्स बन रहे हैं और भी बहुत सारी फैसिलिटीज अपग्रेड की जा रही हैं, तो ये उसी का हिस्सा है। और प्रोविंशियल और फेडरल लॉज हैं जिस पे ये मामला टैकल किया जाएगा। डोमिसाइल जो है वो सिर्फ नादरा जब तो डोमिसाइल उसमें सरकार के पास 210 रुपए का चलान जाता है, लेकिन कॉमन मैन को 5 से 6 हज़ार रुपए का डोमिसाइल। देखिए, अब वो सारी चीजें डिजिटलाइज हुई हैं, और वो डिजिटल तौर पर, ऑनलाइन तौर पर सारी हो रही हैं, तो इसमें वो भी कोई इशू नहीं होगा। और वो जो चक्कर लगाने पड़ते थे जिसकी आप निशानदेही करते हैं, ये पहले का जो मसला था, डिप्टी कमिश्नर साहब सामने बैठे हैं, अब तो 1 विंडो फैसिलिटी है और उस पे सारी चीजें जाती हैं। तो ये कहीं कोई होगी में भी आपकी कोई शिकायत, लेकिन अब नहीं है। थैंक यू जी सर, जी ये बताएं कि शहर में इस वक्त भी जो है काफ़ी जगह पर जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही है, उसके लिए क्या इक़दाम किए सेंट्रल में, वस्ती में, और ये इसके लिए सर? देखिए, उसके लिए बहुत सारी जगहों पे एक्शन हुए हैं। अब भी आप कहीं पे पॉइंट आउट करें, उन्होंने एक ऐप भी बनाई हुई है जहां पे कोई भी अपलोड कर सकता है फौरी उसका एक्शन। और उसके लिए हमने एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाया है कि अगर कहीं पे कोई शिकायत आती है तो उसको रिजॉल्व किया गया या नहीं किया गया। अगर आपकी नज़र में कहीं भी ऐसी कोई गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं, आप उसमें अपना वो भेजें और फिर उसका इंतजार करेंगे कैसे एक्शन होता है। और एक्शन हो रहे हैं और हम वो एक्शन कर रहे हैं हर जगह। एक सवाल सर, रेहान अली मेरा नाम है और KUJM का मैं मेंबर भी हूँ। सर, शाह फैसल का जिला कोरंगी में 4 टाउन है, आप वजीर बल्दियात थे। एक टाउन की कोरंगी कारकर्दगी तो सब नजर आ रही है, बाकी 3 टाउन की कारकर्दगी आपकी नजर में एज ए वजीर बल्दियात कैसी है? देखें, एक ये तो आप कोरंगी के लोग बताएंगे ना कि कोरंगी का ये जो चेयरमैन है पीपल्स पार्टी का नईम साहब, इनकी कारकर्दगी बेहतर है या दीगर जो हमारे मोहतरम दोस्त हैं चेयरमैन दीगर पॉलिटिकल पार्टीज के, उनकी बेहतर है। देखिए, हमने कोई एक्स्ट्रा वसाइल इसको नईम साहब को नहीं दिए, वही है जो कानून के मुताबिक हर जगह हो रहा है। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट काम करा रही है वो पूरे कोरंगी में करा रही है, कुछ सिर्फ इस एरिया में नहीं हो रहे। और आपके इल्म में है, अगर कोई बड़ी रोड बन रही है तो पूरे कोरंगी से जा रही है, कोई ओवरहेड ब्रिज आ रहा है, अंडरपास बन रहा है, पार्क्स बन रहे हैं, पानी की सहूलत दी जा रही है, ड्रेनेज और सीवेज का काम है। इंडस हॉस्पिटल में सिर्फ इस टाउन के तो नहीं जाते ना, पूरे कोरंगी के जो हैं वो पेशेंट जाते हैं। तो कारकर्दगी आपके सामने है, फैसला कोरंगी की आवाम ने करना है, वो फैसला करें। हमें तो सबसे अच्छा यही लगता है। तो पिछले दिनों शाह फैसल टाउन के अंदर अवामी कॉलोनी UC6 के अंदर टाउन चेयरमैन की जानिब से एक सर्विस की लाइन डाली जा रही है जो उनको खुद अपना फैसला है, लेकिन वहाँ की आवाम ने उस बात पे एतराज भी किया, जिसपे एक मुसल्लह तसादुम भी हुआ पिछले दिनों।
اور اس کے بارے میں سر آپ کو نالج ہے، اگر ہے تو پھر اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر کوئی عوامی شکایات اور عوام کے برعکس کوئی بھی کام کرتا ہے تو انتظامیہ ہے، ڈپٹی کمشنر بیٹھے ہیں، آپ ان کو اگر کوئی آپ ایسی بات ہے تو آپ بتائیں، ان پر ایکشن لیا جائے گا. ہم جو بھی کام کرنا چاہیں وہ عوام کی بہتری کے لیے کرتے ہیں. اگر عوام ہی اس سے ناخوش ہے تو وہ کام نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ.